viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu, pazeni sauti ili nasi mwimbe. Watu wote, viumbe vyote, awaye yote, sifu Mungu. Watu wote, viumbe vyote, awaye yote, sifu Mungu. All creatures of our God and King, Posifuni Mungu. lift up your voice and with us sing. Posifuni Mungu. Thou burning sun with golden beam, Imbeni, imbeni, thou silver moon with softer gleam. pazeni sauti, imbeni, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Amen. Watu wote, all creatures, viumbe vyote, everybody, awaye yote, praise the Lord. Sifu Mungu. Amen. Watu wote, all creatures, viumbe vyote, everybody, awaye yote, praise the Lord. Thou wrestle with that art so strong. Posifuni Mungu. Ye clouds that sail in heaven along. Posifuni Mungu. Thou rising morn in praise rejoice. Imbeni, imbeni, Ye lights of evening find a voice. pazeni sauti, imbeni, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu, pazeni sauti ili nasi mwimbe. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Amen. Watu wote, all creatures, viumbe vyote, everybody, awaye yote, praise the Lord. Sifu Mungu. Amen. With the grateful hallelujah, be thanks to the Holy One. Be thanks because it's given Jesus Christ for us. 내가 약할 때 가가지고 바랄 때 우리 부욕해 하신 나의 주. Let the Creator bless Posifuni Mungu, and worship Him in humbleness. Posifuni Mungu, Oh, praise the Father, praise the Son, Imbeni, Imbeni, and praise the Spirit, 3 in 1. pazeni sauti, Imbeni, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu, viumbe vyote vya Mungu wetu na mfalme wetu, pazeni sauti ili nasi mwimbe. Pazeni sauti ili nasi mwimbe. Amen. Watu wote, All creatures, viumbe vyote, everybody, awaye yote, praise the Lord. sifu Mungu. Amen. Watu wote, All creatures, viumbe vyote, everybody, Hallelujah.
생명교회 위에 축복이 있게 하여 주시옵소서. 아멘. 아버지 이 마음을 받아주시옵소서. 감사합니다. Healing us in women, all men, Watu wote, all creatures, viumbe vyote, everybody, awaye yote, praise the Lord. sifu Mungu. All men, Watu wote, all creatures, viumbe vyote vya Mungu wetu, paseni sauti, paseni sauti, tusifu Mungu. let only the Creator bless. Oh, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit. 지금 여러분은 빅리디 베델교회에서 바라보고 있는 성당 축제 여러분이 앉아 계십니다. 여기 하나님이 계십니다. 여러분 기도가 여기 앉아 있습니다. 우리 함께 찬양합시다. 할렐루야. Now rest We want you to see God. We want you to know who God is. Finally, I'm asking you, do you accept Jesus Christ as your Savior? The Creator bless. Amen. Worship Him in humbleness. Oh, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit three in We one. baptize you in the name of Jesus, of the Father, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Of the Father, and of the Holy Spirit. Amen. The last one.
마사이 족장입니다. 함잠모. 안녕하십니까? 편안하셨습니까? 그런 뜻입니다. 함잠보. 그럼 뭐라고 대답하면 될까요? 그냥 대답 안 하시면 됩니다. 여러분 기도 가운데 은혜로운 9박 11일 선교 과정을 마쳤습니다. 우리 이찬하 목사님 함께 동행하셨고요. 그리고 청라비전교회, 세계비전교회 김성현 목사님과 함께 동행을 해서 제가 지금 있고 있는 그 탄자니아 모시라고 하는 도시인데요. 지역인데 그 여러분이 잘 아시는 킬리만자로 바로 그 자락에 있는 도시에 지금부터 한 7년 전에 나무 밑에서 예배를 드리고 있었던 그 한때의 무리들을 만나게 되었고 거기 한국 선교사가 그 선교지를 이끌고 있다는 것을 알게 되고 거기에 세계 청라비전교회에서 교회를 짓고 유치원을 짓고 그래서 한 4년 만에 저희가 갔는데 너무 놀랍게 선교사님이 너무 아름답게 교회와 또 유치원을 잘 지어서 운영하고 있어서 큰 기쁜 마음으로 예배를 드리고 또 탄자니아의 그 오리 농장 저희가 원래는 염소 운행을 시작으로 해서 아프리카 사역을 시작했는데 우리 이찬하 목사님께서 오리알을 280개를 그 가방에다 들고 그냥 들어가셨습니다. 문익점 프로젝트입니다. 그런데 놀랍게도 저는 진짜 하나님 은혜 가운데 여러분 아시다시피 비행기가 3,000, 4,000m 그 피트 상공에 올라가면 거기 온도가 보통 영하 40도, 45도 이렇습니다. 근데 오리알이 그 카고 안에서 다 살아나서 한 알만 깨지고 279개가 살아남아서 그 중에서 180마리의 오리가 부화가 됐어요. 기적입니다. 그래서 지금은 한 2,000여 마리의 오리가 탄자니아에서 자라고 있고 일부는 그 사료 그 수급을 위해서 판매를 하고 일부는 선교사들과 또 현지 어린이들에게 유치원에 우리 예수마을에서 후원하고 있는 그 돈으로 그 오리 알을 사서 또 오리를 사서 아이들에게 먹이고 있습니다. 그 베델교회 선교위원회를 중심으로 해서 또 선교 목사님, 또 선교팀 거기에 또 예수마을 사람들 함께 힘을 모아서 탄자니아의 오리의 꿈이 펼쳐지고 있었고 이제 아마 이번 달 안에 이루어질 일이라고 생각되는데 거의 수석을 하는 것을 저희가 보고 약간 계획이 변경되는 바람에 좀 늦어졌습니다만 우간다와 르완다로 그 오리들을 지금 수송하는 작업을 하고 있습니다. 그리고 아까 보셨듯이 우간다에 하나님이 예비하신 한 2에이커 정도의 그 오리를 키울 수 있는 여러분 우간다 아프리카 땅에 물이 그렇게 고여 있는 곳을 찾기가 쉽지가 않습니다. 그것도 캄팔라 다시 말하면 우간다의 그 수도에 한가운데에 너무 좋은 늪지를 발견을 했는데 그게 30년 동안 우간다에서 사역을 하신 선교사님이 소유하고 계셨습니다. 그것 때문에 두 부부가 많이 싸우셨대요. 처음에는 양어장을 하려고 샀는데 사람들이 밤마다 와서 물고기를 다 잡아가는 바람에 그 양어장 운영을 포기하고 그 다음부터는 이제 두 부부가 왜 이 땅을 샀냐 막 그래서 서로 다투셨는데 바로 이때를 위함이 아니었는지 하나님께서 또 새로운 비전을 보여주셔서 날씨도 좋고 환경도 아주 쾌적한 곳에서 저희가 오리를 부화시키고 키워서 어느 정도 그 성체가 되면 그 오리를 또 우간다 전 지역과 그리고 나아가서 이제 르완다 그리고 부룬디 우리가 선교하는 모든 지역으로 또 그 보내는 그런 작업들을 계속 하려 하고 있습니다. 사실 솔직히 말씀드리지만 다시 한번 말씀드리지만 우리가 계획한 대로 된 것은 별로 없었던 것 같아요. 사실 우리가 계획했던 것은 뜻대로 된 것이 거의 없었습니다. 그런데 하나님이 일하고 계셨습니다. 정말 뜻밖의 일들, 뜻밖의 사람들을 만나게 되고 또 뜻밖의 그런 역사들이 일어났는데 그런데 생각해 보면 그 모든 것이 우리 베델교회 성도들의 후원 그리고 함께하는 여러 교회들의 그런 노력과 헌신에 의해서 하나님께서 일하고 계심을 우리가 확인하게 된 것이다 라는 간증을 드리겠습니다. 우간다로 넘어가서 우간다의 100마리의 여러분들이 우리 베델교회에서 마련해 주신 한 400만 원 정도의 그 가치가 있죠. 100마리의 염소를 한 지역에 40마리 어린이들에게 유치원에 좀 나눠주고 그리고 60마리는
올해 우리 베델교회에서 운영하고 있는 베델 중고등학교에 입학한 학생들에게 한 가정마다 염소 한 마리씩 나눠주는 1년 공부할 수 있는 그런 충분한 학비가 됩니다. 그런 놀라운 그런 일들을 하고, 그리고 거기에서 항상 그랬듯이 그분들과 함께 한 2시간, 3시간씩 계속되는 예배 분위기가 많이 다르죠. 예배 드리고 말씀 전하고 또 160명, 처음에 계획은 100명이었는데 성도님들이 또 그 예수님 영접하고 침례를 받겠다고 해서 60명을 더해서 160명의 그 성도들에게, 그리고 학생들에게 침례식을 거행하고 그리고 돌아오게 되었습니다. 이번 선교여행에서 또 몇 가지 숙제도 남았죠. 하나는 그곳에 그 7년 동안 진짜 말없이 정말 꾸준히 우직하게 선교를 했던 선교사님 한 분을 만나게 되었는데, 그 세계 비전교회에서 김성현 목사님, 저보다 한 20살 정도 어리지만 참 마음으로 존경하고 사랑하고 아끼는 후배입니다. 목사님이 바로 그 자리에서 그 3천만 원을 들여서 교회를 하나 져주기로, 나무 밑에서 한 200명이 예배를 수년 동안 드려왔더라고요. 하나님께서 이때를 위해서 예배하신 것 같아요. 저희가 식사하다가 수저 집어 던지고 그냥 그 선교지로 달려갔습니다. 비포장도로 타고서 한참 갔더니 해가 막 뉘엿뉘엿 지기 직전에 정말 아름다운 곳에 근데 아무것도 없는 나무 밑에 움막을 지어놓고 예배를 드리는 사람들을 만나게 되었고, 거기에 이제 그 인천 세계비전교회에서 3천만 원을 들여서 교회를 져주기로 작정을 하고, 그리고 또 우리는 또 그 중고등학교, 베델 중고등학교에 이제 졸업생들이 나오기 시작했어요. 저희가 이제 한 학년씩 받았잖아요. 그런데 벌써 280명을 저희가 후원을 하고 있는데, 선생님들하고 이제 졸업생들이 있는데, 이 사람들이 졸업을 하게 되면 사실은 할 일이 없는 거죠. 다행히 SBS 희망TV에서 한 2억 정도의 돈을 들여서 아이들에게, 그 일부 우리 학생들에게 정말 감사한 일입니다. 이제는 이게 우리 교회에서만 하는 일이 아니라 SBS, 그리고 또 홍정일 목사님께서 대표로 계시는 미랄 그 선교회에서 또 예정교회 뭐 이런 여러 교회들이 힘을 합쳐서 지금 운영을 하고 있는데, 그곳에 그 영상 편집하는 기술을 1년 동안 SBS에서 직접 그 기술자들이 가서 그 아이들을 지도하고, 그 아이들 손으로 편집된 영상들을 그 상영하는 그런 광경들도 우리가 그 기대하고 갈 수 있었고, 또 그러다 보니까 이제 이 아이들을 위해서 다음 단계, 우리 제가 아프리카 방문했을 때 김일호 목장로님 또 일행들이 함께 저희가 그 독일 선교사들이 운영하고 있는 기술학교를 저희가 방문했어요. 뭐 상당히 그 조직적이고 잘 돼 있었더라고요. 근데 저희가 이제 꿈을 꾸고 왔는데, 하나님께서 이제는 때가 된 것 같아서 총 비용 한 3천만 원 정도 비용으로 교회 선교위원회와 또 아프리카 선교팀이 함께, 예수마을 사람들이 함께 연합해서 거기에 그 기술학교, 목공학교를 짓는 것을 또 새로운 목표로 그렇게 삼고 왔습니다. 내년에는 또 가야 될 것 같아요. 왜냐하면 그곳에서 우리 그 예수마을 사람들에서 후원해서 신학 공부를 시켰던 그 목회자들이 이제 목사 안수를 받을 때가 되었습니다. 그런데 그 목사님들이 우리 교회에 방문했었잖아요. 작년에 한 2년 전에 방문했군요. 꼭 베델교회에서 목사 안수를 받고 싶다고 해서 저희가 또 가서 또 우리 베델교회 목사들을 그 아프리카에 또 심고 돌아오는 그런 계획이 하나님이 허락하시면, 진짜 저도 나이를 속일 수가 없더라고요. 힘이 들어가지고 그리고 이번에 아까 제가 9박 10일이라고 말씀드린 것은 공항에서 지금 모든 항공편이 제대로 운행되지 않고 있는 관계로 공항에서만 저희가 11시간, 9시간 거의 하루를 대기하는 시간을 가졌습니다. 사실은 선교하는 것도 힘들었지만 공항에서 그렇게 머물러서 기다리는 시간이 너무 힘들었는데, 또 돌아가 보니 그 또한 더 기억에 남는 추억이었다라는 생각이 듭니다. 자세한 내용을 말씀드리기 너무 길고요. 여러분들이 기도 부탁드리면서 우리가 가져온 숙제, 그 목공기술학교를 세우는 일에 앞으로 여러분들이 이제 마음을 모으셔서, 또 어디가 주관이 될지 모르겠지만 우리가 힘을 모아서 그 기술학교를 세워주면
사실 상상이 안 되죠, 여러분. 3천만이면 그 기술 학교, 그러니까 초급 대학 수준입니다. 초급 대학을 하나 세울 수 있으니까. 그럴 수 있었던 것은 그 천 목사님이라고 하시는 분인데, 제가 조남도 잘 기억 못해요. 8순이 넘으셨습니다. 근데 이분이 매년 혼자서 배낭 하나 메시고 아프리카 딩기디 예수마을을 방문을 하세요. 그리고 당신이 그 은퇴할 때 받으신 퇴직금, 그리고 그 자녀들이 주는 돈을 모아서 땅을 많이 사주셨습니다, 우리 사역지에. 그래서 결국은 그 땅에다가 우리가 그 학교도 세울 수 있고, 그러니까 돈이 많이 안 드는 거죠. 그런 아름다운 일들이 이루어지고 있고, 거기에 또 우리가 해야 될 일이 있다는 말씀 보고 드리면서, 자세한 얘기들은 제가 원래 속에 담아놓는 걸 잘 못하잖아요. 만날 때마다, 말씀을 전할 때마다 조금씩 여러분과 나누면서 함께 은혜도 받고 또 함께 기도할 수 있는 그런 시간도 갖기를 원합니다. 그래서 이번 선교 여행을 한마디로 딱 한 단어로 표현하면 어떻게 표현할 수 있을까, 제가 한번 생각을 해봤어요. 그러면서 제가 정리를 하다가 생각난 단어는 과연이라는 단어였습니다. 한번 따라해 보실까요? 과연. 원래 우리가 과연이라는 말은 무슨 일이 생각하는 대로 됐다, 그죠? 원래 우리가 생각하고 추측하고 계획한 대로 되었다 그런 의미를 가지고 있습니다. 영어로는 surely 라는 그런 의미를 가지고 있는데, 그런 거죠. 과연 베델은 베델이구나, 베델교회 닿구나, 내가 생각했던 대로, 내가 상상했던 대로 그 일이 그냥 이루어졌다라고 얘기할 때 베델이 베델이다, 과연 그렇다, 과연이라는 말을 사용합니다. 과연 하나님께서 역사하셨구나, 우리가 그렇게 기대했는데, 그렇게 알고 있었는데 그대로 되었다라고 할 때에 과연이라고 하는 말을 우리가 쓰는데, 사실 이런 과연이라는 단어도 그 뒤에 붙는 그 부호에 따라서, 문장 부호에 따라서 약간 다른 의미를 갖는 두 개의 과연으로 나누어집니다. 같은 뜻이지만 과연 뒤에 물음표가 붙으면 무슨 뜻일까요? 기대를 품고 있는 말이 되죠. 과연 정말 그렇게 될까? 과연 하나님께서 역사하셨을까? 기대하는 말이 되죠. 그리고 그 물음표가 붙은 과연이 그대로 이루어진 것을 확인하게 될 때, 그대로 졌다는 것을 우리가 알게 될 때에 과연 뒤에 느낌표가 붙는 과연이 우리의 입을 통해서 외쳐지게 되는 것이죠. 과연 그렇구나. 이번 선교여행이 왜 과연이라는 한 단어로 축약될 수 있냐면, 가기 전에 솔직히 제 마음속에 과연이라는 퀘스천 마크가 붙었어요. 저희가 아프리카 가지 못한 지가 벌써 3년이 되었고, 그 사이에 아프리카 전역에 40명 정도의 선교사들이 목숨을 잃었다는 이야기를 들었습니다. 그리고 우리 딩기디 예수마을에서 태권도를 가르치던 사범이신 선교사님이 박창성 목사님이라고 코로나로 돌아가셨어요. 이런 일들의 소문을 들으면서 제가 과연 이 어려운 때에도, 거기다가 아프리카는 백신도 없지요, 치료제는 말할 것도 없지요, 의료 상황이 너무너무 열악합니다. 그 상황에서 과연 하나님께서 우리 선교지의 사람들을 지켜주셨을까? 아니, 우리 선교사들은 이 어려움 속에서도 하나님의 일을 지속할 수 있었을까? 과연이라고 하는 퀘스천 마크를 가지고 갔습니다. 그리고 거기에서 11일 동안의 사역을 마치고 돌아온 제 마음에는 과연의 느낌표가 붙게 되었죠. 과연 일하고 계셨어요. 우리는 멈춰 있었지만, 솔직히 말하면 우리 코가 석자라서, 그죠? 우리 교회가 어떻게 될지, 우리 가정이 어떻게 될지, 아니 내가 어떻게 될지 우리에만 신경을 쓰고 있었죠. 우리가 좀 여유 있을 때는 아프리카도 신경 쓰고 선교도 이야기하고 했지만, 사실은 지난 2년 반, 3년 동안 우리는 정말 우리에게만 집중할 수밖에 없었잖아요. 생존 자체가 우리의 사명이었으니까. 그러다 보니까 우리에게는 잊혀지고, 또 상황상으로는 깜깜한 어둠 같은 그 대륙에, 여러분, 과연 하나님은 내가 너희를 떠나지 않고 내가 너희를 버리지 않겠다 라는 그 약속처럼 일하고 계셨어요.
깜짝 놀랐던 건 4년 전에 갔었던 때의 예배의 수준이 달라졌어요. 일단 어떤 그런 일이 일어나는지 모르겠어요. 일단 탄자니아에 그 교회가 지어진 것을 보면서, 여러분 정말 죄송하지만 제가 아프리카에 있는 분들을 폄하할 생각은 없습니다만 솔직히 냄새가 너무 나서 예배드리기가 어려웠어요. 마사이족들이 보통 일부 다처제입니다. 여러 부인들을 데리고 오다 보니까 아이들이 무척 많아요. 그리고 물이 없으니까 4년 전에 저희 GYN에서 거기에 우물을 파주기 전까지는 물이 없었어요, 이 동네에. 그러니까 정말 짐승들이 물을 먹는, 마사이족들은 짐승을 치거든요. 그래서 제가 이 막대기를 가지고 나왔는데 짐승을 치는 일을 합니다. 유목민들이죠. 근데 이분들이 짐승들이 먹이는 물을 같이 먹고 거기에 씻고 살아요. 물이 없어요. 그래서 예배를 드리면 그 폐쇄된 공간 안에서 얼마나 냄새가 났는지 몰라요. 근데 이번에 가서 깜짝 놀랐어요. 사람들이 그렇게 깨끗해질 수가 없어요. 예배 드리는 분위기는 물론이고 어린아이들도 얼마나 깔끔한지, 야, 이게 우물 하나 파는 게 이런 역사가 있구나. 그리고 무엇보다도 그 우물을 파괴하신 하나님의 은혜와 그들의 마음을 정화시키는 복음의 역사가 완전히 사람들을 변화시킨 거예요. 4년 전만 해도 우리가 예배 드릴 때 그 지역의 추장들이 참석하지 않았어요. 왜냐하면 예수쟁이들이 와서 지금 한국에서 무슨 짓 하는 거야? 라고 그냥 지켜보고 가족들도 가지 말라고 막 막은 사람들도 있대요. 거기는 추장들이 거의 왕권을 가지고 있는 것 같아요. 절대 권력을 가지고 있어요. 추장들이 보통 부인이 4명, 5명인데 그 지역에 추장의 허락이 없이는, 우리나라로 말하면 거의 도의원, 시의원 정도의 역할을 하시는 분들인데, 이분들이 허락을 안 하면 예배도 못 드리고 가족들이 예배에 참석할 수도 없는 거죠. 근데 이번에 예배를 드리는데 추장들이 다 왔어요. 그 얘기는 뭐냐? 우리가 이제 이 교회라는 걸 인정하겠다. 이곳에서 선교 활동을 하고 우리 아이들을 가르치는 것을 우리가 허락합니다라는 의미였어요. 추장들이 다 와서, 연세 드신 분들이 아까 제가 둘렀던 그런 거 전부 다 들고 오셔가지고 지팡이 들고 오셔서 이렇게, 아직은 예배를 드릴지 모르지만 더 뒤에서 서셔가지고 흐뭇하게 바라보고 계시는 모습을 보면서 얼마나 감격적인 은혜를 저희가 입술로 고백했는지 몰라요. 야, 복음엔 힘이 있구나. 과연 하나님의 역사하시면 변화시키는 능력이 있구나. 그리고 딩기디 예수마을에서 예배를 드렸죠. 700명이 모였습니다. 사실 저희가 좀 선물을 준비했는데 부족했어요. 너무 많이 와서. 그래서 아이들에게는 선물도 주지 못하고 아이들은 그냥 간단한 간식하고 그런 과일 주스 같은 걸 좀 나눠주고 선물은 전부 다 어른들만 줬는데 그래도 부족했어요. 빽빽하게 차서 예배를 드리는데, 지금부터 4년 전만 해도 아마 우리 같이 가셨던 분들은 기억하실 거예요. 우리 장로님들도 그렇고 목사님들도 그렇고 예배가 어수선해서 드릴 수가 없었어요. 질서가 없었어요. 그런데요, 아까 잠깐 보셨지만 찬양하고 춤을 출 때는 열정적으로 3시간, 4시간을 그러고 춤을 춥니다. 아무것도 안 먹고. 근데 설교를 시작하는데 제가 놀라운 광경을 봤어요. 어린아이들부터 어른까지 정말 우리 표현으로 쥐 죽은 듯이 조용한, 말씀에 빨려드는데 제가 오히려 당황할 정도로, 아니 어떻게 그 기간에 함께 모여서 예배도 못 드렸을 텐데 드릴 수 있는 시간들이 얼마나 있겠어요. 아프리카는 전부 다 마스크가 없을 뿐만 아니라 정부에서 마스크를 못 쓰게 한답니다. 얼마나 재밌는 논리를 피는 줄 아세요? 이 한국에서 보낸 마스크 안에 균이 묻어서 온다고 못 쓰게 한대요. 그리고는 마스크를 전부 다 걷어가서 지네들이 써. 그래서 사실은 우리가 갔던 모든 곳에는 사람들이 아프리카 사람들은 마스크를 하나도 쓰지 않았어요. 저희도 오히려 우리가 마스크를 쓰고 다니면 그게 예의상 결례가 될 것 같아서 저희도 마스크를 다 벗고 다녔는데, 정말 예배드리는 그 분위기에 제가 압도가 됐어요. 제 설교를 말 한마디, 제가 영어를 그렇게 썩 잘하는 영어는 아니잖아요. 한마디 한마디를 빼놓지 않고 통역과 함께 그 말들을 그냥 다 흡수하는 듯한, 마치 오늘 여러분들이 지금 예배드린 이 분위기처럼, 와, 여기가 우리 베델교회 맞아?
여기가 딩기디 맞아라고 느낄 만큼 얼마나 예배하는 자세들이 달라지고 그분들의 삶이 달라졌는지. 오히려 우리의 과연 그럴까? 과연 아직도 생존하고 있을까? 과연 선교지 이거 다시 처음부터 시작되는 건 아니야? 라고 했던 우리의 모든 퀘스천 마크들을 전부 다 느낌표로 바꿔놓으셨어요. 과연 베델은 베델하고 있었습니다. 베델의 선교사들은 과연 그들의 사명을 감당하고 있었던 거죠. 그리고 우리가 얼굴도 모르고 상황도 모르고 그냥 목사가 하재니까 혹은 장로님들이 하재니까 그렇게 여러분들이 마음을 담아서 보내주신 그 헌금들이 실제적으로 역사하고 있었어요. 아프리카 땅에. 지금도 지난번에 제가 보여드렸죠. 교회를 짓다가 담이 돌풍이 불어가지고 담뿐만 아니라 나무들이 다 뽑혔더라고요. 담이 한쪽이 무너진 그 교회를 다시 재건하고 있는데 아마 아프리카에 그런 교회가 없을 거예요. 그 교회는 무려 넓이가 2에이커입니다. 무슨 얘기인가 하면 우리 한성국 선교사가 얼마나 머리가 좋은지 교회를 바닥에서 1m 50cm 높이 지었어요. 바닥을. 그래서 한 벽면을 완전히 폴딩 도어로, 그것도 자기가 설계를 해서 쇠문으로 만들었습니다. 그러니까 이 폴딩 도어의 문을 열면 교회 전체가 강단이 되는 거예요. 한 100평이 넘는 교회가 강단이 되고 거기에서 제가 설교를 하면 그 앞에 펼쳐져 있는 그 천목사님이라는 분이 헌금을 하시고 요번에 장춘자 권사님이 그 하신 헌금, 우리 교회는 아닙니다. 다른 분이 제가 하는 TV 방송을 보고 헌금을 하셨는데, 그래서 우물을 파고, 교회 옆에 우물을 파고 이 교회를 졌는데 땅을 2에이커를 산 거예요. 그러니까 그 강단에서 설교를 하게 되면 그 앞에 수만 명이 모여서 그 아주 잘 정돈된 풀밭에서 앉아서 예배를 드릴 수가 있게 되는 거죠. 아프리카에 아마 그런 교회는 없을 거예요. 우리 선교사님이 키가 거의 2m가 되잖아요. 제가 요새 50견이 있어가지고 팔도 안 올라가는데 너무 기특하고 고마워서 제가 이렇게 뛰면서 어깨를 쳤어요. 잘했어, 성국이. 여러분, 과연 여러분들의 희생과 기도는 거기서 열매를 맺고 있었습니다. 과연 하나님은 일하고 계셨고 베델은 베델하고 있었습니다. 모든 영광을 다시 한번 하나님 앞에 박수로 드리겠습니다. 그런데 생각해보면 이 여행길에서, 인생의 여정에서 이 과연이라고 하는 깨달음을 얻은 것은 저뿐만은 아닌 것 같아요. 오늘 우리가 함께 읽었던 그 짧은 말씀, 우리가 5주째 함께 나누고 있는 창세기 28장 16절 말씀에 보면 야곱이 이렇게 고백한 것이 기록되어 있습니다. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 여러분 들으셨어요? 야곱이 한 말이에요. 와, 과연 하나님이 여기 계셨구나. 그리고 이어지는 말씀이 이곳은 다름이 아니고 하나님의 집 벳 엘로힘, 그리고 하늘의 문이로다 라고 고백한 말씀이 여기 기록되어 있는데, 바로 야곱이 꿈에서 깨서 하늘로 연결되는 그 사닥다리의 꿈에서 깨서, 그리고 그 사닥다리 꼭대기에서 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고 난 후에 고백한 말이 이거예요. 과연 하나님이 여기 나와 함께 계셨구나. 할렐루야. 그런데 사실 생각해보면 이 과연 여기 계셨다는 말이 좀 이상해요. 왜? 말씀드렸죠. 과연이라는 뜻이 뭐라고요? 과연은 결과적으로 사실로 드러났다는 거예요. 우리가 생각했던 것들이 그대로 이루어졌다는 뜻이거든요. 그렇다면 과연 하나님이 여기 계셨다, 이게 원문으로도 그렇고 영어로도 그렇고 우리말로 번역될 때에 이 말에는 어떤 의미가 함축되어 있었냐면, 야곱이 그의 마음속에 기대했던 것 혹은 의심했지만 그렇게 이루어질까라고 생각했던 것이 있었다는 거죠. 그러니까
오늘 이 말씀은 분명히 과연 느낌표죠. 과연 하나님이 여기 계셨다. 근데 그 이전에 과연 물음표가 있었을 거 아니에요. 과연 정말 하나님이 나와 함께 하실까? 과연 하나님을 내가 만날 수 있을까? 과연 하나님이 내게 축복하실까? 뭐 이런 느낌표 말이죠. 물음표 말이죠. 그 물음표의 과연이 없이 느낌표의 과연은 있을 수 없는 거죠. 그러니까 사실 문맥상으로 보면 우리가 놓치고 있는 것이 있다는 것을 알게 되는 겁니다. 야곱은 지금 아버지를 속이고 형의 미움을 받아서 자기 목숨을 구하기 위해서 도망가는 도망자의 상황이에요. 그런데 과연 그가 이 도망의 길을 떠나기 전에, 도망자가 되기 전에 어떤 기대를 가지고, 어떤 마음속의 의욕을 가지고, 과연이라고 하는 퀘스천을 가지고 그 길을 떠났을까요? 그리고 오늘 80여 킬로 되는 지점에서 과연이라고 외칠 수 있었던 이유는 무엇일까요? 오늘 말씀 속에서 야곱의 과연은 과연 어떤 과연에 대한 과연이었는지를 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 첫 번째로, 길지 않습니다. 두 가지만 우리가 생각해 볼 텐데, 첫째는요, 첫째, 야곱이 자신의 집을, 브엘세바를 떠날 때 가졌던 과연은 무엇이었냐면요, 이런 것이었을 거예요. 하나님이 나 같은 죄인과도 함께 하실까? 한번 따라해 볼까요? 하나님이 나 같은 죄인과도 함께 하실까? 이거 종종 우리가 갖게 되는 질문이죠. 예수를 믿었어요. 나름 교회를 열심히 다니고 내 딴에는 열심히 신앙생활을 한다고 해요. 하지만 솔직히 말하면 우리의 삶에 여전히 변화되지 못한 것이 있어요. 그리고 그게 종종 우리의 눈으로 하늘을 바라보기에 우리를 부끄럽게 하는 일들이 있어요. 아직 정리하지 못한 관계들, 아직 버리지 못한 삶의 습관들, 무엇보다도 아직 떨쳐버리지 못한 나의 생각들. 정말 이 정도면 하나님이 나와 함께 하신다, 이런데도 하나님이 나를 안 도와주시면 안 돼 라고 생각할 수 있는 신앙을 가진 사람은 그렇게 많지 않을 거예요. 착각이 아니고서는. 양심 있는 신앙인일수록, 하나님 앞에 자기 자신을 솔직하게 열어놓는 사람일수록 항상 우리 마음속에 내려놓을 수 없는 죄책감들이, 그리고 부끄러움들이 있기 마련입니다. 야곱처럼 말이죠. 여러분, 야곱은 지금 홀로 도망가고 있습니다. 기약 없는 길을 떠나고 있어요. 앞으로 무슨 일이 일어날지 막막합니다. 게다가 형이 자기를 죽이려고 쫓아오고 있을지도 모른다는 두려움이 사로잡혀 있어요. 그런데 그의 마음에 그나마 한 가지 소망이 있었어요. 그건 바로 그가 집을 떠나기 전 자신을 속였다는 사실을 알고 난 후였지만 그럼에도 불구하고 자기를 축복해 주던 아버지의 말이었어요. 볼까요? 28장 1절입니다. 이삭이 야곱을 불러 그에게 축복하고, 여러분 지금 이 야곱이 이삭에게 축복받는 이 상황이 언제냐면요, 이미 야곱이 리브가와 함께 늙은 이삭을 속이고 에서가 받을 축복을 대신 받고, 그리고 나아가서 에서가 다시 아버지에게 찾아와서 울면서 왜 내 동생에게 내가 받을 축복을 주었느냐고 탄식하고 났던 그 후의 사건이에요. 그러니까 이미 모든 상황이 종료됐고 야곱은 정말 그 집안에 못된 짓을 한 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 피신을 하게 되었는데, 바로 그 순간에 이삭이 야곱을 축복합니다. 축복도 그냥 축복이 아니에요. 여러분 잘 들어보세요. 3절에 보면 뭐라고 축복하냐면, 전능하신 하나님이
내게 복을 주시오. 이게 야곱이 들은 얘기지만 제가 읽을 때 중간중간에 아멘 아멘 하시면 혹시 이 축복이 여러분의 것이 될 수도 있다고 생각할 수도 있지 않겠느냐고 말하고 싶다고 얘기하고 싶은데 여러분들이 알고 있는지 모르겠다고 하고 싶다고 얘기하고 싶어요. 누가 되게 눈치 빠르다. 전능하신 하나님이 내게 복을 주시어 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이루게 하시고. 할렐루야. 여러분, 진짜 못된 짓을 한 아들이에요. 그 평안한 집안을 완전히 풍비박산으로 만든 아들이에요. 욕을 하고 책망으로 나가 이 새끼야! 라고 얘기해도 부족하지 않을 텐데 지금 이삭이 그 야곱을 축복합니다. 그것도 뭐라고 축복하냐면 하나님이 너와 함께 하시고 너를 축복하시고 너뿐만 아니라 너를 통해서 내 후의 자손들과 그리고 이 땅 모두를 축복하시기를 원하노라. 아멘. 여러분, 야곱이 그게 믿어지겠어요? 자기가 한 짓이 있는데 그래서 지금 도망가는 입장인데, 아니 무슨, 어쩌면 야곱은 그랬을지도 몰라요. 우리가 대부분 그런 것처럼 누군가 내 머리에 손을 얹고 능력 있는 사람이 기도하면 바로 축복이 이루어져서 그동안 해결 안 되던 문제가 막 해결되고, 그때 막혔던 문들이 막 열리고 막 모든 게 다 잘 되고 병도 막 그 자리에서 낫고 얼마나 좋겠어요. 근데 여러분 보세요. 이렇게 이삭이 야곱을 축복했는데 아무것도 달라진 게 없어. 오히려 야곱은 도망자예요. 그렇게 축복했으면 그 순간 에서의 마음이 좀 녹아내리고 에서가 먼저 다가와서 야곱아 괜찮아, 우리 화해하고 잘 지내자, 뭐 어떡하겠니, 하나님이 널 축복하셨는데, 뭐 이러면 얼마나 좋겠어요. 그런데 여러분, 에서는 여전히 야곱을 죽이겠다고 씩씩거리고 있어요. 아니 축복을 받았으면, 축복을 해주셨으면 다 달라지는 게 있어야지. 어쩌면 이게 우리가 교회에 나와서 예수님을 믿고 하나님을 점점 알아가면서 느끼게 되는 불안인지도 몰라요. 교회 나올 때 예수 믿으면 병 고치고 예수 믿으면 잘 되고 자녀들 잘 되고 이래서 나온 분들 되게 많거든요. 응? 근데 솔직히 말하면 예수 믿고 난 다음에 꼭 잘 되는 일만 있는 건 아니에요. 특별히 코로나 팬데믹을 지나면서 얼마나 많은 아픔들 우리가 경험했습니까? 이럴 때 우리의 마음속에 과연이라고 물음표가 붙는 거예요. 과연 하나님이 축복하신 게, 과연 목사님이 강단에서 말씀하시는 게, 과연 성경에 기록되어 있는 축복이 나에게도 해당되는가? 하나님은 나와 함께 하시는 게 맞는가? 그러면서 우리 마음속에 우리 자신을 돌아보며 갖게 되는 자책이 있죠. 아, 내가 아직도 내 삶이 변하지 않아서 그런가 보다. 교회를 잘 안 다녀서 그런가 보다. 내가 부모한테 잘 못해서 그런가 보다. 내가 아직 술을 못 끊어서 그런가 보다. 우리 마음속에 이 마음이 지금 공존하고 있는 거예요. 그죠? 내가 열심히 교회 드리고 헌금하고 내가 열심히 헌신하면 하나님 내게 복을 주시겠다. 근데 이게 뭐지? 왜 내 삶이 예전하고 달라지는 게 없지? 아니 오히려 더 어려운 일들이 생기지? 야곱이 가졌던 과연이 바로 그런 과연이 아니었을까요? 아니 아버지가 내가 축복했는데 왜 축복이 안 임하는 거지? 당장? 그리고 자기 집에서 점점 거리가 멀어지면 멀어질수록 아버지가 축복하셨던 그 시간에서부터 점점 시간이 흐르면 흐를수록 야곱의 그 마음은 더 커져갔을 거예요. 그래, 맞아. 하나님은 나 같은 죄인, 아버지를 속이고 집안을 풍비박산을 만든 나 같은 놈에게 함께하지 않는 게 맞아. 근데 여러분 보세요. 그 과연이 어떻게 바뀌었다고요? 느낌표 과연으로 바뀌는 거예요. 과연 하나님이 나와 함께 하셨구나. 과연 하나님이 여기도 계셨구나. 여러분 여기 과연 여호와께서 과연 여기 계시거든이라는 이 고백은요, 그냥 거기에만 계신다는 얘기가 아니라는 것을 우리가 함께 나눴었죠. 하나님이 야곱과 계속 함께 하셨다는 뜻이에요. 야곱을 떠나지 않으셨다는 뜻입니다. 그게 바로 야곱이 16절에서 여호와께서 과연 여기 계셨다라고 고백한 진정한 의미였던 거죠. 그렇습니다, 여러분. 나 같은 죄인, 아직도 변화받지 못하고 아직도 내 삶에
하나님의 사람으로서의 흔적이 나타나지 않는 나 같은 사람도 하나님께서 함께 하실까? 하나님이 나를 버리지 않으셨을까? 그동안에 교회 참 오래 안 나오다가 나왔는데 하나님이 여전히 나와 함께 하실까? 이런 생각들이 있잖아요. 그런데 야곱이 그 베델에서 본 환상으로 인해서 하나님을 만나는 경험을 통해서 그 마음속의 질문과 의혹에 답을 얻은 거예요. 바로 그게 이 고백이에요. 과연 하나님은 여기 계셨다. 나는 나를 떠나셨을지도 모른다고 생각했는데 나 같은 사람하고는 하나님이 상대도 안 하시고 나 같은 사람은 버리셨다고 생각했는데 그래서 내 삶에 일어나는 모든 일들이 다 하나님이 나를 떠나서 하나님이 나를 미워하셔서 일어나는 일인 줄 알았는데 알고 보니 그게 아니었구나. 하나님은 여전히 나와 함께 하셨고 하나님은 나를 위해서 일하고 계셨고 하나님은 나를 향한 그분의 마음을 접지 않으셨구나. 여러분, 하나님이 이렇게 말씀하세요. 한 곳에 이르러 해가 진지라. 야곱이 하나님을 만나는 장면입니다. 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사다리가 땅 위에 서 있는데 이 환상을 통해서 하나님을 봅니다. 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 아멘. 여러분, 야곱은 이제 더 이상 자기는 하나님의 사랑을 받을 자격이 없는 사람이라고 생각했을 거예요. 아버지는 축복한다고 얘기하고 아버지는 너를 통해서 온 땅에 복받을 것이라고 얘기하지만 사실 그건 아버지니까 하는 소리지. 내가 하나님이라도 하나님은 나를 사랑하지 않을 것 같아. 내가 하나님이라도 하나님은 나를 버릴 것 같아. 날 위해서 십자가에 피 흘려 죽으신 예수 그리스도의 은혜로 구원받고 하나님의 자녀가 되었다고 하는데 달라진 게 아무것도 없어. 삶도 안 바뀌지. 오히려 내 마음속에 좋지 않은 생각만, 죄악스러운 생각만 들지. 여러분, 그런 야곱에게 하나님이 찾아오셨어요. 아니, 야곱이 잠자고 있을 때, 깨닫지 못할 때 내가 항상 너와 함께 있었다는 것을 나타내 보이셨어요. 알고 계십니까? 처음부터 우리가 하나님 앞에 사랑받을 사람이라서 사랑받은 거 아니에요. 우리의 조건을 보시고 하나님께서 우리를 선택하신 것이 아니라고요. 로마서 5장 8절에서부터 11절 말씀, 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다. 여러분, 하나님은 우리가 죄인이었을 때 우리를 선택하신 거예요. 10절, 곧 우리가 원수 되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받은 것이니라. 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 할렐루야. 여러분, 신앙생활하다가 혹시 여러분의 자신의 그 모습이 낱낱이 보여져서 어느 순간 보니까 내가 하나님 앞에 사랑받을 자격이 없고 하나님이 더 이상 나를 사랑해 줄 이유가 없는 것 같이 느껴질 때, 여러분 오늘 이 말씀을 기억하십시오. 로마서 5장을 기억하십시오. 그리고 창세기 28장 16절을 생각하십시오. 하나님이 우리를 사랑하신 건 우리의 행위 때문도 아니고 우리의 어떤 조건 때문도 아니고 우리의 가능성 때문도 아닙니다. 하나님이 그렇게 결정하셨고 그렇게 결심하셨고, 그래서 하나님은 우리를 사랑하시기로 하신 겁니다. 야곱의 이 고백은 우리에게 그 깨달음을 주고 있습니다. 하나님의 사랑이 의심스러운 게 아니라 우리는 우리의 하나님의 사랑에 대한 믿음을 의심해야 합니다. 하나님이 약속하셨어요. 나는 너희를 떠나지도 않고 버리지도 않겠다. 오 신실하신 주, 오 신실하신 주, 내 너를 떠나지도 않으리라. 내 너를 버리지도 않으리라. 우리가 기도를 멈춘 것 같은 순간에도 하나님은 그 외로운 아프리카 땅에서 일하고 계셨어요. 우리가 우리 자신에 집중하느라고 사랑을 나눠주는 것을 잠시 멈춘 그 순간에도 우리가
심어놓은 그 사랑의 열매로 하나님은 여전히 그들을 먹이고 계셨어요. 우리보다 훨씬 더 절망스럽고 우리보다 훨씬 더 비참할 것 같았던 그 땅에서 하나님은 그들의 춤을 추는 예배를 받으시고, 우리는 하루 세 끼에 밤에 야식으로 라면까지 끓여 먹고 아침에 팅팅 부어서 활명수를 마셔야 되는 어리석은 삶을 살아도 그 사람들은 하루에 한 끼 먹기가 힘든데도 그 안에서 하나님은 역사하고 계셨어요. 왜? 그렇게 우리를 사랑하시기로 결심하셨기 때문에. 왜? 그렇게 우리를 사용하시기로 결정하셨기 때문에. 여러분, 여러분의 삶에 앞으로 어떤 상황이 다가오고 여러분이 여러분 자신에게 실망하는 순간이 다가올지라도 하나님은 여러분을 절대로 포기하지 않으시고 절대로 떠나지 않으신다는 걸 기억하십시오. 그게 그분의 사랑입니다. 하나님께서 야곱과 함께 하셨을 뿐만 아니라 28장 15절, 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 하나님은 저와 여러분들을 위에서 가진 계획, 그 계획을 이루실 때까지 우리를 포기하지 않으십니다. 우리는 하나님을 떠나도, 우리는 하나님을 잊어도 하나님은 당신과 함께 하십니다. 두 번째 야곱이 가졌던 퀘스천 마크, 물음표가 붙은 과연은 이거였을 거예요. 그런데 하나님은 나 같은 욕심쟁이도 축복하실까? 한번 따라해 봅시다. 나 같은 욕심쟁이도 축복하실까? 여러분 어떻게 생각하세요? 베들교회 나오면서 여러분들이 한 가지 겪게 되는 어려움이 있습니다. 이건 제가 알고 있어요. 그래서 저도 힘듭니다. 베들교회 오면 예수 믿으면 모든 게 잘 된다고 가르치지 않아요. 기도만 하면 다 응답받는다고 가르치지 않아요. 오히려 베들교회 왔더니 뭐라고 가르치냐면 당신의 기도는 힘이 없대요. 당신의 헌신이 당신의 축복을 보장하는 것이 아니래요. 그 모든 것이 다 하나님이 하시는 거라고, 하나님의 뜻대로 이루어지는 거라고. 그런데 우리의 기도는 변치 않아요. 잘 알고 있어요. 기도할 때마다 우리 자식들 잘 되게 해달라고, 우리 자식들 좋은 대학 들어가게 해달라고 그러고, 지금 우리가 하는 사업 잘 되게 해달라고. 솔직히 말하면 나라와 민족을 위해서 기도도 하고 아프리카 땅에 죽어가는 영혼들을 위해서 기도하지만 그건 사실 하나님께서 내 욕심에 찬 기도를 더 잘 들어주실까봐 하는 추임새예요. 제가 틀렸나요? 조금 더 솔직해지겠습니다. 선교회에 가면 여러분 이런 마음이 있어요. 여기 이찬화 목사님 계셔서 죄송합니다만, 목사님이 오늘부터 저를 이상하게 보실까봐 같이 항상 선교 현장에 같이 있으니까. 저는요 솔직히 선교지 가면 다른 교회에서 후원하는 선교지보다 우리 교회에서 후원하는 선교지가 더 잘 됐으면 좋겠어. 아니 그렇다고 다른 선교지가 망하려는 얘기가 아니라 거기도 잘 됐으면 좋겠어요. 아멘? 근데 우리는 더 잘 됐으면 좋겠어. 그래서 베델교회가 우리 성도들이 어떻게 헌금한 겁니까? 그렇게 해서 후원하고 어떻게 우리 선교사들이 목숨을 걸고, 여러분 3명의 순교자가 난 땅이에요. 하나님이 이런 땅을 축복하지 않으시면, 이런 선교지를 축복하지 않으시면 어떡합니까? 그러니까 우리 베델교회가 운영하는, 우리 베델교회가 후원하는 이 사역지가 잘 될지어다. 여러분들 저하고 다 똑같을 거예요. 우리 윤영환 목사님 다음으로 내가 사랑하는 사람이 김성현 목사야. 거기 아프리카에 벌써 교회를 4개를 짓고 유치원을 2개를 세우고 정말 엄청난 일을 해요. 그런데도 우리 교회 사역지가 더 잘 됐으면 좋겠어. 욕심일까요? 맞아요, 여러분. 욕심 부리지 마라. 하나님 뜻을 이루어달라고 기도해라. 제가 말씀드리지만 우리의 마음이 좀처럼 변화되기 어렵다는 걸 전 알아요. 지금 여러분들에게 그래서 제가 여러분 앞에 알벗듯이 제 자신을 고백하는 거예요. 저도 우리 교회가 더 잘 됐으면 좋겠어요.
그래서 기도하다 가끔 멈춰요. 하나님, 좋게 싸가지 없지요. 예? 근데 이런 기도가 하나님 앞에 상달될까? 나는 30년, 40년을 믿었는데 매일 내 새끼 잘 되고, 나 잘 되고, 뭐 잘 되고, 우리 교회 잘 되고, 목사라는 게 매일 다른 사람들 축복하라고 말을 입으로 하면서 자기는 자기 교회만 더 잘 됐으면 하는 그런 마음을 갖는 이런 우리의 기도를 하나님이 들어주실까? 아마 야곱의 질문이었을 거예요. 여러분, 야곱은 하나님의 축복에 대한 열망을 가졌어요. 그래서 어떤 분들은 그런 야곱의 욕심, 축복에 대한 욕심을 배우라고 얘기합니다. 근데 그것도 웃기지 않아요? 하나님의 축복을 욕심을 가져요? 근데 결과가 어땠어요? 그렇게 하나님의 축복을 받겠다고 인간적으로 잔머리 굴리고 애쓴 게 결국은 집안을 파탄을 만들었잖아요. 야곱은 이때쯤 깨달았을 거예요. 나같이 이렇게 욕심 많은 사람을 하나님이 내 기도를 들어주실까? 나를 축복하실까? 그런 야곱이 깨닫게 된 답이 13절 하반절부터 14절까지 있어요. 들어보세요. 하나님 말씀하십니다. 네가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며, 동서남북이 나올 때는 전 세계를 뜻하는 거 아시죠 여러분? 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 여러분 재밌지 않아요? 그 욕심쟁이 야곱을 하나님께서 축복하셨을 뿐만 아니라 뭐라고 말씀하시냐면 너와 너의 자손을 통해서 온 땅을 축복하겠다고 말씀하세요. 그러니까 야곱은 막 욕심 부리는 신앙을 가졌는데 하나님은 그런 야곱을 축복하셨을 뿐만 아니라 오히려 축복하는 사람으로 바꿔놓으셨어요. 할렐루야. 이게 우리의 일이 아니더라고요. 저 알아요 여러분. 근데 왜 자꾸만 욕심 부리는 기도하지 마라. 구해도 얻을 수 없는 것은 우리가 욕심으로 구하기 때문이다. 여러분 자녀들만 잘 되게 기도하지 마시고 하나님의 뜻이 여러분 자녀들의 삶에서 이루어나게 얼마나 맞는 말이에요. 근데 그게 우리 안에 받아들여지지 않을 때가 많아요. 그런 여러분들을 위해서 오늘 말씀이 우리에게 아주 확실한 답을 주고 계세요. 안다. 그게 인간이고 그게 너희라는 걸. 그러나 그런 너희를 통해서 나는 너희가 받아야 될 축복을 줄 뿐만 아니라 너희를 통해서 온 세상을 축복하게 하리라. 아멘. 우리가 문제가 아니라니까 여러분. 우리가 착해지면 얼마나, 우리가 하나님 앞에 거룩해지면 얼마나, 우리가 완벽해지면 얼마나 완벽해지겠어요. 오히려 우리의 힘으로 무엇인가 이루었다, 우리의 능력으로 무엇이 되었다라고 생각하면 교회 안에요 계급이 생기고 우리 안에 차별이 생기는 거예요. 나는 너보다 잘 믿어, 당신은 나보다 못 믿어. 여러분, 이 모든 것이 다 하나님의 은혜의 힘을 깨달으시기 바랍니다. 그 욕심쟁이 야곱에게 하나님이 주신 말씀이에요. 내가 너를 축복하고 너를 축복하는 사람으로 만들 거다. 아멘. 여러분, 그게 우리의 현존의 의미예요. 어쩌면 그럴 수 없는 존재라는 것을 깨닫는 게 진짜 복음인지도 몰라요. 교만하지 말라고, 자부하지 말라고. 결국은 다 하나님의 은혜요. 너희가 잘해서, 너희가 새로워져서, 너희가 별나져서 내가 너희를 축복한 것이 아니라 내가 원래 너희를 축복하려고 마음 먹었고 너희를 통해서 온 땅에 그 축복을 흘려 넘쳐나게 하려고 내가 결정하였기에 내가 그렇게 하고 있다고 하는 것을 하나님은 이 말씀을 통해서, 야곱을 통해서 보여주신 거예요. 제게 있어서 은혜는 하나님 앞에 나는 할 수 없습니다. 그러나 하나님은 하십니다 라고 고백하는 것이에요. 여러분, 좀 용기가 나시나요? 성교 가끔 갔다 와야겠죠. 갔다 오고 나니까 느껴지는 거예요. 우리가 한 게 별로 없어. 솔직히 말하면 우리 딴에는요 헌금하고 뭐하고 열심히 하고 네가 하고 내가 하고 정말 웃기는 짓이에요. 여러분, 그 오지의 땅에 사탕 주고 긴 비누 한 장 주면 그거 받으려고 몰려드는 사람들 속에 여러분,
종교 중요하지 않아요. 그 사람들한테 무슨 뭐 그 사람이 모슬람이든지 무슨 뭐 어떤 무신론이든지 아니면 미신을 믿든지 교회에서 뭘 준다니까 그냥 구름대 같이 모여들잖아요. 우리 그거 속지 않잖아요, 그죠? 이제 그런 땅에서 말도 잘 안 통하는 우리가 때로는요 3번, 4번의 통역을 거쳐야지 설교를 하는 그 자리에서 그 사람들이 예수를 영접하고 변화를 받아요. 웃기지 말라 그래요. 그런데 그런 일이 일어나는 거예요. 생각해보니까 우리가 GYN 교회들 중에서 그래도 제일 많은 성경음을 보낸 게 우리 베델교회더라고요. 근데 베델교회 특징이 뭐예요? 우리가 티 안 내고 보내다. 그죠? 우리가 뭐 했다는 얘기 안 하잖아요. 그죠? 제가 얼추 계산해 보니까 우리가 수억을 투자했어요. 주의 이름으로. 성도들이 개인적으로 한 것도 있어요. 이번에도 가니까 우리 성도들 중에 안수 집사님 한 분이 헌금을 해서 지은 기숙사가 있어요. 우리 베델중학교는 100% 기숙생활을 합니다. 왜냐하면 집으로 돌아가면 먹을 것도 없지만 아이들이 공부를 할 수가 없잖아요. 가서 일을 해야 돼. 물 기러 와야 되고 뭐. 그러니까 아주 여러분들이 후원하는 그 돈. 근데 그 돈 가지고도 안 돼요. 사실 선교사님이 거기에 더 보태서 이 아이들을 지금 아주 기숙사 생활을 시키는 거예요. 먹을 거 입을 거 다 주고. 베델교회에서 8천만 원 들여서 전기노 줬잖아요. 그 불 밑에서 공부를 하는 거야. 할렐루야. 우간다에 그런 학교 몇 개 없어요. 최고의 학교를 만들었어요. 근데 여러분 생각해 보십시오. 그게 누구의 힘으로 된 겁니까? 우리가 아무리 거기에 막 수억, 수천억 드린 교회들도 많아요. 근데 여러분 열매는커녕 줄기 하나 못 핀 데도 많아요. 다른 종교에서도 엄청나게, 특히 이단 구원파에서 박옥수 씨가 얼마나 돈을 갖다 퍼대는지, 대통령 부인을 구워 삶아가지고요 완전히 교육을 장악했어요. 근데 여러분 진리가 이깁니다. 이번에도 같이 같은 호텔에서 마주쳤는데 한국 사람인데 얼굴을 안 봐. 딱 보니까 이단이더라고. 나중에 알아보니까 거기서 왔대. 교육을 완전히 장악하고 있어요. 교사 교육을 구원파에서 시키고 있어요. 한국 구원파에서. 기가 막히죠? 돈을 얼마나 갖다 퍼줬는지. 근데 여러분 그거 사람이 할 수 있는 거 아니에요. 그 열악한 상황에서, 그 무지한 상황에서 역사를 일으키고 변화를 시키시는 분은 하나님이시라는 거죠. 사실 어떻게 보면 성경은 우리에게 그것을 알게 해줘요. 너희가 무엇을 했다는 것을 자랑하게 하는 게 아니라, 아이고 우리가 요만큼 했는데 하나님은 이렇게 일하고 계시는구나 하는 것을 보게 하시는 거죠. 선교 갔다 오니까 제가 좀 달라지지 않았어요? 다음 주부터는 또 여러분들 기도 그렇게 하면 안 된다고 가르칠 거예요. 근데 오늘은 그래도 상관없다고 말씀드리고 싶어요. 그렇게 의도적으로 욕심 부리는 건 안 되지만 여러분 하나님은요 우리를 너무 잘 알고 계십니다. 우리 기도 듣고 일하시는 분이 아니세요. 가끔 내가 기도했더니 하나님이 그렇게 하셨다고 얘기하시는 분이 있는데 천만의 만만의 콩떡입니다. 우리가 하나님의 역사하심 속에 우리의 기도가 일하고 함께 하는 것이지 우리의 기도를 통해서 하나님이 일하는 게 아니에요. 오늘 말씀이 그것을 우리에게 증명하고 있어요. 나 같은 죄인도 하나님 함께 하실까? 대답은 yes. 왜냐하면 내가 너를 택했으니까. 너는 내 아들이니까, 딸이니까. 두 번째, 나같이 욕심 많은 신앙도 하나님 축복하실까? yes. 그 욕심을 변화해서 너로 하여금 다른 사람을 축복하는 축복의 통로가 되게 할 거야. 그게 너희를 향한 나의 뜻이다. 여러분 이해하고 들어주셔야 돼요. 왜냐하면 저는 보고 왔고 여러분들은 보지 못했으니까. 저도 곧 약발이 얼마나 갈지 모르지만 몇 주 동안은 불평 안 할 거예요. 불평할 수가 없어요. 그 사람들의 그 생활을 보고 내가 지금 누리고 있는 이 축복을 모른다면 저는 인간도 아니에요. 근데 여러분들은 못 보셨으니까 아무리 제가 얘기를 해도 설득을 어떻게 시킬 수 없어요. 근데 여러분 알고 계세요? 우리에게 뭐가 있고 없고가 문제가 아니더라고요. 그것에 대해서 감사할 줄 알고 있느냐, 그것을 은혜로 받아들이느냐 그렇지 않느냐가 문제더라고요. 아까 보셨죠? 아니 저 사람들은 뭐가 좋아서 저렇게 펄펄 뛰고 난리지? 여러분 우리가 설교를 끝나고 강단을 떠나도 지쳐서 더 이상 할 수가 없어서 당이 떨어져가지고
강단을 떠나도 그 후에 2시간, 3시간을 춤을 추며 찬양을 해요. 어쩌면 그들은 그렇게 자신들의 배고픔을 잊고 그렇게 자신들의 힘겨움을 이겨내고 있는지도 몰라요. 있고 없는 게 문제가 아니더라고요. 그래서 한 가지 제가 깨달은 게 있어요. 이 아프리카 사람들의 예배하는 특징 중에 하나가 성가대가, 그렇다고 우리 성가대 그러라는 얘기는 아기를 얻고 와요. 여러분 아시다시피 우리나라도 옛날에 그랬지만 엄마들이 아기를 키우는 게, 그리고 거기는 이제 반군 지역이라서 남편들이 다 수단으로 도망가고 과부들이에요. 아기만 혼자 키우는, 좀 먹고 사는 것이 막막한 사람인데 이 사람들이 교회에 나와서 성가대를 하기 위해서 아기를 얻고 와요. 성가대원들 불평 없으시죠? 아기를 얻고 와가지고 춤을 추는데, 거기 찬양 자체가 뭐 악보도 없고 그러니까, 그 키막, 그 사람 되게 하이피치라 제가 찬양을 하는데 좀 이상하게 들려서 여러분 양해해 주시기 바랍니다. 우리하고 달라요 이게. 어쨌든 아기를 얻고 춤을 춰요. 저는 걱정이 돼가지고 항상 갈 때마다 우리 뒤에 앉아 있잖아요. 애가 들썩들썩 올라요. 이게 튀어나올 것 같아. 여러분 뭐라고 표현할까요? 두더지 잡기 게임 아세요? 이 낡은 포대 이런 거에다가 아기를 붙여엎고 춤을 춰요. 그럼 애가 있었다 없었다 있었다 없었다, 애가 있었다 없었다 있었다 없었다 이렇게 돼요. 가끔 그러다가 또 아이를 또 이렇게 쳐봐요. 그러니까 있는지 없는지, 어디 날아갔는지도 모르니까 이제 엄마들이 그러면서 춤을 춰요 막. 그래서 거기서 제가 없다라는 말과, 그죠? 있다 없다, 비읍 시옷을 집어넣는 없다라는 말이 있죠. 없다, 없는다는 말과 없다라는 말이 정말 놀랍게 제가 컴퓨터를 검색했어요. 그래서 근데 그게 같은 루트를 가지고 있어요. 상상해 가세요 여러분. 등에 없다는 말과 존재하지 않는다는 말이 어떻게 같은 그런 뿌리에서 왔을까? 혹시 국어 선생님들 계시면 연구해 보시면 재밌을 것 같아요. 근데 그게 말이 돼요? 생각해 보세요. 등에다 애를 업잖아요. 그 엄마 눈에는 애가 없어, 그죠? 애 눈에는 엄마가 없어. 등만 봐도 보이세요. 근데 여러분 이렇게 뛰면 어떻게 돼요? 있다 없다 있다 없다. 그러니까 없는 이유가 뭐냐면 업었기 때문에 없는 거예요. 제가 아프리카에서 그걸 느꼈다니까요. 별 군데서 다 직업정신이 투철하게 발휘되죠. 그래서 제가 깨달았어요. 때로는 살다 보면 하나님이 없다고 느껴질 때가 있잖아요. 하나님이 나하고 상관이 없는 것 같고 하나님이 나를 지켜보지 않는 것 같은 순간이 있어요. 없는 것 같은 순간, 그죠? 희망이 없는 것 같은 순간. 왜 그런지 아세요? 하나님 우리를 업고 있기 때문에 없는 거예요. 가끔 하나님이 우리가 지칠까 봐 이렇게 보여주셨다가 없다, 엄마 없다, 있다, 없다. 이게 은혜구나. 나는 하나님이 안 보여도 하나님은 나를 지금 업고 있었구나. 배달이 여러 가지 힘들고 어려운 일을 겪을 때에 우리 눈엔 마치 하나님이 교회를 더 이상 사랑하지 않는 것 같고 우리 교회에 더 이상 역사하지 않는 것 같이 하나님이 없구나 라고 이렇게 하나님이 보이지 않는 그 순간에도 사실은 하나님이 이 교회를 업고 계셨구나. 그 선교지를 업고 계셨구나. 우리 선교사들 여러분 상상해보세요. 저는 한상국 선교사를 보고 낳고 펑펑 울었어요. 이제 50도 안 된 남자가 자기 눈앞에서 3명이 죽어가는 것을 보았어요. 이번에 박창선 목사의 소천이 우리 한성국 목사님 굉장히 타격이 돼서 사실은 공황장애까지 보였어요. 한국에 비행기를 타고 인천공항에 내리면 숨을 쉴 수가 있는 거야. 그래서
나와서 잠깐 지내다가 돌아가다가 도하에서 갑자기 공황 증세가 와가지고요, 아이들 데리고 가다가 아이들 데리고 그 도하 병원으로 실려간 거야. 근데 아무 문제가 없대. 그래서 다시 한국에 왔더니 나았어. 그 제가 야, 그 공황 증세다. 왜냐면 제가 그걸 겪어봤거든요. 이유도 모르고 뜻도 모르게 막 숨이 막힐 것 같고 죽을 것 같은 거야. 그래서 제가 붙들고 얘기했어요. 야, 하나님이 없는 게 아니라 네가 지금 하나님의 등에 엎여 있기 때문에 그런 거야. 하나님의 사랑을 의심하지 마십시오. 믿음은요, 내가 잘하려는 게 아니라 나는 부족하고 연약하지만, 잘하려고 해도 잘하지 못하는 사람이지만, 그런 나를 하나님은 여전히 사랑하시고 함께 하시고 나를 향한 그분의 계획을 여전히 이루어 가시고 나를 축복하실 뿐만 아니라 나를 통해서 내 주변의 사람들과 이 세상을 축복하기를 결정하셨다는 것을 신뢰하는 겁니다. 하나님을 믿는 게 믿음인 거죠. 우리 자신을 신뢰하는 게 믿음이 아니라는 겁니다. 하나님이 보이지 않으셨나요? 지금은 어떠세요? 그 이유를 아시나요? 지금 당신은 예수님의 등 뒤에 엎여 있기 때문에 하나님이 없는 것처럼 느껴지는 겁니다. 내가 너를 떠나지도 않고 버리지도 않으리라. 아멘. 측량 못할 은혜로 채우시며 늘 성령의 감아주사. 우리 모두 자리에서 일어나서 함께 찬양합시다. 큰 기쁨 주 주님을 찬양토록 내리. 우리 4절 함께 부르겠습니다. 주 예수님 공중에 임하실 때에 나 일어나 맞이하리라. 주 예수님 공중에 임하실 때 나 일어나 맞이하리. 그 구원의 은총을 노래하리. 저 천군과 천사 함께 메마른 땅을 종일 걸어가도 메마른 땅을 종일 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳
머물러 있어 볼까요? 낮의 해와 밤의 달이 너를 해치 못하리라. 이유를 아십니까? 주님의 손으로 지금 우리를 덮고 계시기 때문입니다. 주 손으로 덮으시네. 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 변치 않은 사랑과 성령님의 역사하심, 그렇게 주님만 믿고 주님의 사랑을 신뢰하고 보이지 않는 세상, 답답한 하루하루를 믿음으로 살아가는 베델의 모든 권속들 위해 오늘 참된 예배를 드리고 온라인 오프라인으로 그들의 삶을 주님 앞에 드린 모든 성도들 위해, 그리고 그 가족과 하는 일들, 자녀들 위해, 멀리 외국에서 본교회를 찾아와 준 귀한 목사님 가정과 그 사역 위해, 그리고 각지에 모여들어 베델의 이름으로 주님을 찬양한 모든 사랑하는 성도들 위해, 이 땅 위에, 교회들 위해 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 박수로 하나님 앞에 영광을 돌려드립니다. 우리 하나님은 일하고 계십니다.